درد سہ بھی تیرا نام لیے جاتے. کیوں؟ علم سکھایا. کیا پیار ہے، ہم کتنا پیار کر رہے ہیں انسان سے، ایسی محبت کہ دست قدرت سے بنایا، مگر انسان کتنی محبت کرتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے. کتنا یاد کرتے ہو تم اور ہم اللہ عز و جل کو، کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اور آپ اللہ عز و جل کا. کتنا جوانی ہے، جوانی ہے، ذرا جوانوں کے حالات دیکھ لو. مال والے ہیں، یہ انڈے سے نکلے ہیں نئے نئے پھڑپھڑاتے ہوئے نئے نئے مالدار. دیکھ لو کیا حال ہے ان نئے مالداروں کا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ان نئے مالداروں کا ذکر آتا ہے تو مجھے بہت میرے غضب کا جوالا پڑ جاتا ہے. ان نئے مالداروں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے. وہ دیکھو شادیاں کر رہے ہیں، کیسی شادیاں ہو رہی ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ اور 60 لاکھ میں شادیاں ہو رہی ہیں. معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ. کتنے غریب لوگ ہیں جن کی جوان بیٹیاں ان کی نظروں کے سامنے راتوں کی نیند حرام ہے، دنوں کا چین غیرت ہے. اور ان نئے نئے مالداروں کی ان مہنگی شادیوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیٹیاں شہیدوں کی صلیبوں پہ چڑھا دیا گئیں. ہمارے گھروں میں آج بھی 35 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ارے او نئے نئے مالداروں، ہوش میں آؤ. اللہ کو منہ دکھاؤ گے، اللہ کے سامنے جاؤ گے، جواب کیا دو گے؟ جناب والا کیا وہ شادی، کتنی پیاری شادیاں ہوا کرتی تھی جو ہمارے سماج میں، بالوں پہ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، محبت کے ساتھ سب سارے کے سارے ایک ساتھ بیٹھ جاؤ. ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا تھا بسم اللہ پڑھیے، سارے کے سارے لوگ پڑھتے تھے. گاؤں والے محبت سے جناب والا کھانا کھلایا کرتے تھے. یار رشتہ دار اور جناب محلے کے بچے محبت سے کھانا کھلایا کرتے تھے. آج جناب شادی حالوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، 2 لاکھ فری میں اسے دے کے آ رہا ہے، اوپر سے بھی 10 کاؤنٹر لگا رہا ہے، غریب کا جناب والا خون جلا رہا ہے. 10 کاؤنٹر لگا، یہ کلفی رکھی ہوئی ہے، کلفا رکھا ہوا، یہ سموسا، یہ سموسی ہے. جناب والا پھر رہا ہے آدمی پورے میدان میں چکر کاٹتا ہوا. گھر والا بھی یہ پوچھتا نہیں کہ لو ایک چمچہ میری طرف سے کھا لو، بلکہ گھر والے بھی کئی پورے حال میں کوئی نظر آ جاتا ہے، مولانا صاحب کھانا ہو گیا، گھر والا کہتا کھانا ہو گیا، چائے ایسے ہی اٹھ کے آ گیا ہو کرسی پہ سے، بلکہ کرسیاں ملی کہاں ہیں. جناب والا ان نئے نئے مالداروں نے کھڑے ہونے پہ کھانے پہ مجبور کر ڈالا ہے. با شرم اور با حیا لوگ تو اب ان شادیوں میں جانے کو بھی جناب والا بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات محترم، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اپنی شادیوں میں جناب والا ان شادیوں کے خرچوں کو کم کرو. مسلمان ہو، نبی کے غلام ہو، اللہ کے سامنے جاؤ گے، ان غریبوں کا لہو مت چوسو، ان غریبوں کی راتوں کی نیند اور دنوں کا چین غارت مت کرو. آگے بڑھتا ہوں، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے ان پیسوں پہ اتراؤ مت. ابے ان پیسوں کی حقیقت ہے ہی کتنی ہے تم جانتے نہیں. ان دولتوں کا اتہاس کیا ہے. 7 نومبر کو کروڑ پتی اور 9 نومبر کو کٹورا پتی. آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا تم نے؟ 7 نومبر کو کروڑ پتی اور 9 نومبر کو کٹورا پتی. رات کے 12 بجے نوٹ جب بند ہو جاتے ہیں تو جناب والا کیا حال ہوتا ہے. ان نوٹوں ان پیسوں کی حقیقت ہے کتنی. مربتیں پیدا کرو، آپس میں محبتیں پیدا کرو. اور خاص طور سے میں ان ترکوں سے کہنا چاہتا ہوں، بے لگام مت ہو جاؤ ترکو، بے لگام مت ہو جاؤ، آؤٹ آف کنٹرول مت ہو جاؤ ترکو. آج تک موت کا فرشتہ کسی سورما کے سامنے سرنڈر نہیں ہوا ہے. قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو، بہت بڑے بڑے آسمانوں کو زمین کھا گئی ہے، کہیں کے نہیں رہے ہیں. اس لیے ہوش میں آنے کی کوشش کرو، ہوش میں آنے کی کوشش کرو. شادیوں کو خاص طور سے سستا کرو. علم کا جناب والا سلسلہ دراز کرو اور ان مدرسوں ان مسجدوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ. قرآن شریف کو سینوں سے لگا لو اور ان سروں پہ رکھ لو. اللہ کے رسول کا جھنڈا پکڑ لو. اللہ فرماتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اکٹھے ہو کر تھام لو. حضرات محترم، باہر کیف طویل ہو گئی گفتگو. کہنا چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے علوم سے مالا مال کیا، بہت محبت کی انسان سے. تم بھی محبت کرو اپنے اللہ سے، مگر کہاں. حضرات محترم، چکن گنیا ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، ڈینگو ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، بخار آ جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. اور جناب کوئی مصیبت آتی ہے تو جناب والا اللہ یاد کیا جاتا ہے. مسجدوں میں اماموں کو فورس کیا جاتا ہے، امام صاحب رو رو کے دعا مانگو. امام صاحب رو رو کے بیچارہ مجبور ہو کے، امام بھی رونے جیسا منہ کر لیتا ہے، رونے جیسا ہی. تو سیکریٹری اور صدر کہتا اور زور سے رو امام صاحب، اور زور سے بیچارہ پھر رو رہا امام. حضرات محترم، یہ سلسلے ہیں، مگر کیا رحیم کیا کریم ہے کہ اتنے گناہ کر کے بھی اگر تم شام کو روتے ہوئے اللہ کی طرف آ جاؤ، صبح کا بھولا شام کو، صبح کو بھٹکا شام کو اگر اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو خدا کی قسم میرا اللہ ایسی شان والا اتنا پیار کرتا ہے، آج بھی اتنا پیار
کرتا ہے کہ تم مشق ندامت بہا کر، آنسو بہا کر، تم رو کر، گریہ ازاری کر کے آ جاؤ میری طرف توبہ کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاؤ گے۔ ذرا زور سے کہہ دو کیسی شان والا ہے اللہ، مگر ہم اللہ کو یاد کہاں کرتے ہیں۔ بہت پیار کیا ہے اس انسان سے، بہت محبت کی ہے میرے اللہ نے۔ حضرت آدم کو جناب والا اللہ نے دست قدرت سے بنایا، علوم سے مالا مال کیا، پھر اس زمین کے پردے پہ بھیجا تو میرے اللہ نے ایگریکلچر کا ایکسپرٹ بنا ڈالا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو، انہیں کرشی کا علم دے دیا۔ وہ جناب والا زمین جوت لیا کرتے تھے، زمین بو لیا کرتے تھے، وہ بیج ڈال لیا کرتے تھے، وہ فصلیں اگا لیا کرتے تھے، اور پھر جناب والا اللہ عز و جل نے ان کی نسلوں میں بھی علم کو جناب والا فروغ دیا۔ پہلا رسول بن کے آتے ہیں حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام، خدا کی قسم مگر وہ بڑے جلالی تھے، ان پہ لوگ ایمان نہ لا سکے بہت سارے، تو انہیں ایک دن جلال آ گیا، اور جلال آیا تو میرے اللہ سے عرض کرتے ہیں میرے مولا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک نافرمان کو بھی زمین کے پردے پہ چھوڑنا مت۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قبول کر لی نوح، تیری دعا قبول کر لی، اور تیاری کر، ایک طوفان بھیجوں گا، سب کو غرقاب کر دوں گا، پوری دنیا میں پانی پانی ہوگا، کشتی بنا لے۔ اللہ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا علم دیا، جب کشتی بنانے کا تصور بھی نہ تھا، آج وہ کشتی لوگوں سائنس والوں کو مل گئی ہے، بہت لمبی بہت چوڑی کشتی ہے، آج سائنس والے حیران ہیں کہ اتنی بڑی کشتی نوح نے اس زمانے میں بنا کیسے لی، مگر یہ اللہ ہے جو اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے نبی بھیجتا رہا اور نبیوں کو علم دیتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹ کیا تھا، ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک بنا کے حضرت داؤد کو بھیجا تھا۔ حضرت داؤد کو خود فرماتا اللہ قرآن شریف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے حضرت داؤد کو زرہ گری کا علم دیا۔ تو حضرت داؤد لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، نہ بھٹی نہ بھٹا کچھ نہیں ہے، ہاتھ میں لیتے تھے، اور ہاتھ میں اگر ایسے بٹ دیا رسی کی طرح تو وہ لوہا سریا بن جاتا تھا، اور اگر انگلیوں کو ایسے جناب والا گھما دیا تو اینگل بن جاتی تھی۔ یہ علم دیا تھا اللہ نے حضرت داؤد کو، اور حضرت سلیمان کے علم کا تو کیا جواب ہی نہیں۔ میرے اللہ نے حضرت سلیمان کو پوری، بیٹھ جا خاموش رہو، میں تو آج کے دور میں ہی چاہتا ہوں کہ نعرے کم لگیں، بات بات پہ نعرے، بات بات پہ نعرے، ہر منٹ پہ نعرہ، اور بہت سارے تو مہمان ہمارے آتے تو بغیر نعروں کے آتے ہی نہیں ہیں اسٹیج پہ۔ میں تو چاہتا ہوں چھپ چھپا کے اسٹیج پہ جاؤں، بات سمجھ رہے ہیں؟ باہر کیف اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی کے وسیلے سے ہماری مانسکتاؤں کو سلیم راستہ عطا فرمائے۔ آگے بڑھتا ہوں، ماشاءاللہ کیا مجمع ہے یار، ماشاءاللہ میری ماں بہنیں بھی سبحان اللہ کس شان کے ساتھ سن رہی ہیں، کیا مجمع ہے، جو بیٹھا وہ بیٹھا، جو کھڑا وہ کھڑا ہے، اور ان کھڑے ہونے والوں کو اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے، سننے کا بھی اور کھڑے ہو کے سننے کا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے۔ آگے بڑھتا ہوں، اجازت تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہے، پوری دنیا پہ حکومت ہے۔ کون سا علم دیا ہے اللہ نے؟ توجہ ہے میری طرف متوجہ ہو، کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، پورے طریقے سے ایسے کر رہے جیسے ان کے یاروں، کسی کو چھوڑتا ہی نہیں۔ چلو ایسے بیٹھا رہے چپ چاپ، توجہ ہے آپ کی، پوری دنیا پہ حکومت ہے۔ علم کیا دیا؟ تو فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن شریف میں بیان ہے، اللہ فرماتا وَعَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، جلدی جلدی وَعَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ کوا کیا بول رہا ہے حضرت سلیمان کو پتا، کبوتر کیا بول رہا ہے حضرت سلیمان کو پتا، مرغا کیا کہہ رہا ہے اللہ حضرت سلیمان کو پتا، مرغی کیا کہہ رہی ہے حضرت سلیمان کو پتا ہے۔ اسی لیے جب ان کا لشکر جرار چلا ہے، انسان تھے، جنات تھے اور پرندے تھے، بہت بڑا لشکر تھا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، بہت بڑا لشکر جرار چلا تو کئی کلومیٹر کے فاصلے پر چیونٹیاں تھیں پہاڑ پر، اور وہ چیونٹیاں، چینٹیاں جنہیں تم چینٹیاں کہتے ہو، وہ چینٹیاں
جا رہی ہیں, ادھر لائن جا رہی ہیں, ادھر لائن جا رہی ہیں. ان کی ایک مہارانی تھی. جانوروں کے بھی لیڈر ہوتے مگر افسوس ہمارا کوئی لیڈر نہیں. ہمارا کوئی لیڈر نہیں, جانوروں کا لیڈر مہارانی ہے. کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ مہارانی اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چونٹیوں اندر بل میں چلی جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں پیروں کے نیچے مچل کے کچل کے نکل نہ جائے, اس لیے تم اندر چلی جاؤ, چونٹیوں بلوں میں چلی جاؤ. جب یہ بات چونٹیوں کی رانی نے چونٹیوں سے کہی تو کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ حضرت سلیمان مسکرا دیے. زور سے بولو, زور سے اور زور سے. کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ چونٹیوں کی بولی سن لی. کیا شان ہے نبی کی. دیوبندی پاگل ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھی جاتی ہے اور سلام, اور مصطفیٰ جان رحمت نہیں سنتے. پاگل ہے, پاگل ہے. اس کی عقل ماری گئی ہے, اس کے سر میں بھیجا نہیں ہے اور اس کے سینے میں دل نہیں ہے. ابے جب حضرت سلیمان کئی کلومیٹر کے فاصلے سے سبحان اللہ ایک چونٹی کی آواز سن کے مسکرا رہے ہیں, تو وہ مدینے والے تو حضرت سلیمان کے بھی نبی ہیں, بے شک, حضرت موسیٰ کے بھی نبی ہیں, حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں, حضرت نبیوں کے نبی ہیں. اور ان کے سننے کی شان تو یہ ہے. ایک حدیث کا ٹکڑا سناتا ہوں, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہ چاند کا بیان کر رہے تھے اپنی زبان سے, اسی کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں, زور سے کہو سبحان اللہ. پھر میں یہ حدیث پاک کا ٹکڑا تمہیں سناؤں, تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں آپ نے اتنا ہی دیکھا تھا, بیٹھے رہو کھڑے رہو, آپ نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا. آگے کی خبر ہے چچا. تو حضرت عباس کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, آپ بتا دو. تو میرے نبی فرماتے ہیں چچا کان یحدثنی وکنت احدثہ. اے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا تو چاند بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا. آئے ہائے, دنیا کی پہلی ہسٹری کا پہلا ریکارڈ ہے. ارے دنیا چاند سے باتیں کرتی ہے مگر چاند کسی سے باتیں کرتا ہے. ہمارے گھروں کی عورتیں بالکنیوں میں کھڑے ہو کے, دالانوں میں کھڑے ہو کے, اپنے گھر کے صحنوں میں کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو گودوں میں لے کے کہتی ہیں چندا ماما دور کے, چندا ماما دور کے, چندا ماما دور کے, چندا ماما دور کے. مگر ماما کو پتہ نہیں بھانجا کس حال میں ہے. ماما تو یوں ہی کھڑے مسکرا رہے ہیں, کسی سے بات کی ماما نے آج تک. بس یہ کہتے رہے چندا ماما دور کے, مگر ماما کسی سے باتیں کرتے ہیں کیا. ہسٹری کا پہلا شخص ہے میرا نبی, اتہاس کی پہلی ہستی ہے مصطفیٰ کی, کہ وہ چاند سے باتیں کر رہے ہیں تو چاند ان سے باتیں کر رہا ہے. کیا باتیں کر رہا ہے مصطفیٰ. تو میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کر رہا تھا کہ جب میں پالنے میں لیٹر ہونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آپ جیسے کہو گے ہم ویسے ہو جائیں گے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اب وہ ٹکڑا جو میں تمہیں چونٹیوں کے, اب وہ ٹکڑا جو میں تمہیں ان کے کان کی, ان کی سماعت کی طاقت کی عظمت بتانے کے لیے سنانا چاہتا تھا, وہ سنو. تم ایڈوانس میں سبحان اللہ کہو, پھر وہ ٹکڑا حدیث پاک کا سنو. پھر فرماتے میرے نبی وکنت سمعت نبوتہ حین کان یسجد تحت العرش. اے میرے چچا جب یہ چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا تو میں پالنے میں لیٹا لیٹا اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سنتا تھا. ارے او سنیو, پالنے میں ہے مصطفیٰ اور چاند پہنچا ہے عرش کے نیچے. کہاں ہے عرش؟ ساتوں آسمانوں کے پار. آسمان سے آسمان اتنا ہی جتنا زمین اور آسمان, پھر آسمان, پھر آسمان, اور ساتوں آسمانوں کے پار ہے عرش آدم, اور عرش آدم کے نیچے چاند جا رہا ہے سجدہ کرنے کو. اب مصطفیٰ کہتے ہیں میں پالنے میں لیٹا تھا تو ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا. اب میرا ایمان سن لو, میرا ایمان یہ ہے لوگوں
जब चांद, जब वो मुस्तफा पालने में लेट कर सातों आसमानों के पार अर्शे आदम के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन सकते हैं, तो बखुदा 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 एक बार नहीं 1000 बार कसम अल्लाह की, जब पालने में लेटकर मेरा नबी सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन सकता है, तो यकीनन यकीनन महलोली और आसपास वालों, मेरा वो पैगंबर मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलामों की आवाज भी अपने कानों से सुनता है और जवाब आता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। बरेली वाले कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हजरत सुलेमान है जिन्हें ये इल्म दिया गया है, तुम सुभान अल्लाह कहो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हजरत यूसुफ है जिन्हें ये इल्म दिया गया है, कोई ख्वाब देख ले और टारगेट हजरत यूसुफ बता देंगे। ये मूसा है, इन्हें दुनिया भर के उलूम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दिए हैं। और ये हजरत ईसा है, इन्हें तो ऐसा इल्म दिया है, अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है, ये तक बता देते हैं कि तुमने रात को खाना क्या खाया था। ये तक बता देते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनसे पूछने आते थे कि मेरी माँ ने मिठाई किधर रखी है। वे बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, बड़े सिंपल थे हजरत ईसा, तो बता दिया करते थे छोटे छोटे बच्चों को, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर में खाना कोने में जाके देखना एक बर्तन रखा है, बर्तन के नीचे एक पोटली है, पोटली के नीचे फिर एक पोटली है, उस पोटली में तुम्हारी अम्मा ने मिठाई को संभाल के रखा है। बच्चा वहीं से कोने की सीध मारता था, सीधा निशाने पे पहुंचता था, बर्तन देखता था, पोटली निकालता था, पोटली के नीचे से पोटली निकाली और जैसे ही पोटली खोली हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई बच्चे के सामने आई, मुंह में पानी आया, चैप्टर क्लोज किया, मिठाई खाई, मुंह साफ किया, बाहर खेल में लग गया। और फिर माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, गई कोने में, नहीं मिली मिठाई, बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा कहने लगा माँ मिठाई तो हमारे हाथ से चढ़ गई। तो जनाबे वाला कहती हैं तुम्हें किसने बताया? तो कहते हैं बाबा ने बताया। तो जनाबे वाला सारे मोहल्ले की ओर से बाबा के पास कि हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए। सुभान अल्लाह, क्या इल्म है हजरत मोहतरम, ये उलूम है नबियों के पास। मगर सवाल ये है कि मेरे 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों को अल्लाह ने उलूम दी है, मगर तुम्हारे और मेरे मुस्तफा को कौन सा इल्म दिया? तवज्जो है आपकी? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और यही पूछा भी था मेराज की रात में मेरे मुस्तफा ने अल्लाह से, ये अल्लाह तूने दाऊद को ये दिया, तूने इब्राहिम को ये दिया, तूने मूसा को ये दिया, इलाहुल आलमीन फरमाते जाओ ये बता दे मुझे क्या दिया है। तो मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैंने तुझे जो दिया है वो ज़माने में किसी को नहीं दिया है। कहा कुछ तो बता दे मेरे मौला, फरमाता जाओ नहीं मुझे दिया क्या, मुझे क्या बनाया है। तो मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है, अल्लाह ज़ुकिर तो इल्ला ज़ुकिरता, ये मेरे महबूब जहां मेरा नाम आएगा साथ में महबूब तेरा नाम आएगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिजाओं में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, खलाओं में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, आसमानों में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, अर्श की साख पर मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, जन्नत के मेन गेट पे मेरा नाम, साथ में मेरे महबूब। तवज्जो है, सारे उलूम दिए मगर ये मेरे महबूब मैं तुझे कुरान देने वाला हूं। जोर से बोलो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। जरा जोर से। किसी को परिंदों की बोली, किसी को जबानों का इल्म, मगर अल्लाह ने महबूब को क्या दिया? कुरान दिया, कुरान का इल्म सिखाया। इसका मतलब कुरान सिखाया तो सब कुछ सिखाया, कुरान सिखाया तो जहान सिखाया। कुरान सिखा रहा है अपने महबूब को,
क्यों? इसका मतलब सबसे बड़ी बात कुरान सिखानी है। इन उलूम पर अगर कोई भारी है तो वो कुरान सिखाना है। कुरान का इल्म सब पे भारी है, इसलिए कि कुरान जनाबे वाला, कुरान के अंदर तो जो कुरान शरीफ को समंदर है, हर हीरा इसके अंदर मौजूद है। कुरान शरीफ हर इल्म का मंबा है, हर इल्म है। कंप्यूटर का इल्म है, गणित का इल्म है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। खुदा की कसम कौन सा इल्म नहीं जो इस कुरान के अंदर नहीं। और अगर तुम तजर्बों की दुनिया में आना चाहो तो जनाबे वाला बहुत दूर नहीं जाऊंगा। बरेली में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रजा का जिक्र खैर करूंगा। अल्लाह ने वो आलिम दिया है हमें, बरेली वाला मेरा आला हजरत सीना चौड़ा है आज। खुदा की कसम मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत एक ऐसा जबरदस्त आलिम है हमारी जमात का, जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा या मुस्तफा की हदीसें पढ़ी, न मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, न मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मगर कुरान और हदीस पढ़ने वाला ये आलिम आज सारी दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया, सबसे आगे। हाँ आज सबसे आगे। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए बरेली वाले। और बात यहीं पे तमाम न हुई। ये लोगों बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों पे पीएचडियां होती हैं आज पूरी दुनिया में, मगर जितनी पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रजा पे होती है दुनिया में, इतनी पीएचडी आज तक न किसी पे हुई है। और खुदा की कसम मुश्किल है जो इतनी पीएचडी किसी एक सब्जेक्ट पे हो जाए। आला हजरत पर मेल पीएचडी कर रहे हैं, फीमेल पीएचडी कर रहे हैं, मुस्लिम पीएचडी कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम पीएचडी कर रहे हैं। बल्कि इमरान हनफी तो ये कहना चाहता महलूली के इस खुले आसमान के नीचे कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा होता है। और मदीने वाले के बाद अगर सारे संसार में किसी का गीत गाया जाता है और खुतबा पढ़ा जाता है तो खुदा की कसम बगदाद के गौसे आजम का खुतबा पढ़ा जाता है। और बगदाद के बड़े पीर रोशन ज़मीर के बाद सारी दुनिया में अगर कोई चर्चा का विषय होता है, अगर कोई चर्चित हस्ती होता है, अगर कोई हदीसुल मजालिस होता है तो वो बरेली का इमाम अहमद रजा होता है। अपनों की ज़बानों पर, बेगानों की ज़बानों पर तुम कहते हो कभी कभी कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, और मैं कहता हूँ कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था और आज भी आ गया है। मेरे आला हज़रत ने कुरान पढ़ा, लबाने पे छा गए। और आपने कुरान छोड़ा, बताओ कितना फायदा कमाया। कुरान छोड़ के बोलो कितनी फैक्ट्रियां बनाई तुमने। आज तो मैं कुरान पढ़ने वाले अच्छे नहीं लगते, मगर अब जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। इजाजत हो तो बता दूं? अरे बता दूं। झाड़ फूंक की किताब समझते हो? बुखार आ गया पढ़ के फूंक दो, मियाँ पढ़ के फूंक दो। वो मियाँ गर्दी हो रही है मेरे समाज में। ऐसा मियाँ फिर रहा है, अकारू डकारू मियाँ, आलू मियाँ, भालू मियाँ, अंडा शाह मियाँ, झाड़ू बाबा, तरह तरह का मियाँ। और इस इलाके के अंदर तो जनाबे वाला हर मियाँ आपके पीछे, हर मियाँ के पीछे ऐसे भाग रहे हैं इस इलाके में। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता मियाँ, रोजा एक दिन का नहीं रखता मियाँ। अब बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर उतरा है मियाँ। एक दिन में सबको सही कर देगा, सारा निजाम बढ़िया कर देगा। अरे ओ मियाँ, मियाँ कर दो। मियाँओं के पीछे, झूठे मियाँओं के पीछे अपनी अकीदत, अपनी जेबों के दहाने खोल देने वालों, अपने घरों को लुटा देने वालों, यहाँ तक कि अपनी कदरों और अपने घरों की इज्जतों तक को बर्बाद कर देते हो। याद रखना, मैं ये नहीं कहता मियाँ जरूरी नहीं है समाज के लिए, जरूरी है मियाँ, मगर ऐसा मियाँ हो, ऐसा मियाँ हो, ऐसा मियाँ हो जैसे बरेली में ताजे शरीयत गव्वा से पैर मारिफत ताबरू अहले सुन्नत फखरे अजहर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान हज़री मियाँ। चेहरा देखो तो मुस्तफा जाने रहमत के जलवे नजर आ जाए। और ऐसा मियाँ हो जैसे कि छोछा में सैयदना व मौलाना और इमामुना अल-हुमाम खुतबे अख्ताम मर्जा इरशाद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। ये उल्लू मियाँ, आलू मियाँ, भालू मियाँ, ये जनाबे वाला मियाँ घूम रहे हैं लोहे की छड़ियां ले लेके, नीला कुर्ता और पीला पैजामा, ताकि लोग कहें बड़ा सिंपल आदमी है, इससे कपड़े ही पहनने नहीं आते हैं। अरे ओ लोगों बाज आओ, झाड़ फूंक की किताब समझ बैठे हो कुरान को। मैं ये नहीं
कहता हूँ कुरान झाड़ फूंक में, कुरान जनाब वाला कुरान को दम करने से बीमारियां सही नहीं होती हैं। अरे कुरान को दम करने से तो कोरोना चला गया। कुरान को दम करने से डेंगू भाग जाता है, कुरान को जाते हैं। और कुरान नुस्खे शिफा भी है, नुस्खे कीमिया भी है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने इसी कुरान को पढ़ के एक डेले पे दम कर दिया था। कुल हुवल्लाह 3 बार पढ़ा था तो एक डेले पे दम कर दिया था, तो ढेला सोने का हो गया था, मगर जबान भी तो चाहिए जो है। तुम कुरान को सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझते हो, इसीलिए घर में रखी है। कुरान रखा है, कितनी मजलूम किताब है यार। गैरों ने तो जो कुछ किया इस कुरान के साथ यही किया। तुमने भी कोई अच्छा किया कि कुरान के साथ? तुमने भी नहीं, मेरी माँ बहनों ने भी नहीं। कुरान के साथ कौन सा सिद्ध, कौन सा इंसाफ किया है बोलो। मेरी बहन को देख लो, 16-15 साल की थी तो भी कुरान को हिज्जों से पढ़ती थी। यानी 16 साल की थी तो हिज्जा कर रही थी। आज 80 साल की हो गई बहन मेरी, मगर हिज्जों का दामन नहीं छूटा। अब भी हिज्जा कर रही है, रवानी आज तक पैदा नहीं हुई। 80 साल की हो गई बुढ़िया मेरी बहन, मगर अब भी हिज्जा करती है। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, मेरी बहनी के हिज्जे खत्म नहीं होते। कौन सा इंसाफ है कुरान के साथ? जुल्म करते हो, अत्याचारी हो तुम। न पढ़ो न पढ़ाओ, कुरान पढ़ने वालों की तौहीन करते हो तुम। जिन जगहों पे कुरान पढ़ाया जाता उन जगहों की कोई हैसियत, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी नजरों में। तो कौड़ी का समझते हो, जीरो। मगर आज मैं बताता हूं अपनी तकरीर में कुरान की हैसियत तुम्हें, और हैरान रह जाओगे तुम। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तकरीर के लास्ट में, और बात को तमाम करता हूं मैंने जनाबे वाला बहुत तसलसल के साथ लगातार तकरीर कर दी, तुम्हारे बीच में बहुत देर तक रहा। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जब से मैं बोल रहा हूं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे तुम जिस शान से बैठे थे उसी शान से बैठे हो। और बल्कि मैं तुम्हारे चेहरों की हशाशियत, बशाशियत और तुम्हारे कानों की तवज्जो और तुम्हारे दिलों की रग़बत से यह अंदाजा लगाता हूं कि अगर मैं 1 घंटा और बोलूंगा तो शायद तुम 1 घंटा और सुनते रह जाओगे। हाथ उठा के बताओ 1 घंटे तक कितने लोग मेरी गुफ्तगू सुन सकते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए और अच्छे पीरों का सदका अता फरमाए। जरा जोर से सुभान अल्लाह और आमीन कहो और बात तमाम करते हैं। हजरत आदम को इल्म दिया, सुनने की बात है, नोट कर लेना। डायरी ना हो, ये डायरी खोलना दिमाग की या दिल की, रख लेना। हजरत आदम को इल्म दिया, मगर उनकी जनता में इल्म को आम नहीं किया। हजरत नूह को दिया, मगर उनकी जनता और उनकी उम्मत में इल्म को आम नहीं किया। इसलिए हजरत नूह ने तो कश्ती बना ली, मगर उनका कोई उम्मती साइकिल भी ना बना सका। तवज्जो है? हजरत नूह को मिला मगर उनकी उम्मत में इल्म आम नहीं हुआ। याद रखना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इल्म दिया गया मगर उनकी जनता में इल्म को नहीं फैलाया गया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को इल्म दिया गया मगर उनकी उम्मत में इल्म को नहीं कॉमन किया गया। इसीलिए हजरत इब्राहिम का उम्मती कार ना बना सका। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का उम्मती 4 मंजिल की इमारत नहीं बना सका। तवज्जो है? हजरत मूसा को इल्म मिला मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया गया। इसीलिए हजरत मूसा का कोई उम्मती बुर्ज खलीफा नहीं बना सका, इसीलिए वो चांद पर ना जा सका, इसीलिए वो डीजल ना निकाल सका, इसीलिए वो पेट्रोल ना निकाल सका, वो माइक ना बना सका, वो लाइट ना बना सका, वो बिजली ना बना सका। हजरत ईसा को इल्म मिला मगर जनता के बीच में इल्म को कॉमन नहीं किया। इसीलिए हजरत ईसा का कोई उम्मती बिजली बना नहीं सका, बल्कि डिबिया ही जलाता था। डिबिया पत्थर से पत्थर टकराया, जला दी डिबिया, और डिबिया जला के घूरता रहा। डिबिया जला के ऐसे बैठा, ऐसे मढ़ैया में डिबिया जला के मढ़ैया में बैठा, डिबिया जला के हज़रात मोहतरम डिबियों का सिलसिला चलता रहा। एक माइक न बन सका, एक बिजली न बन सकी, एक चलाने वाला मशीन न बन सकी, एक जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका, 10 मंजिल की इमारत न बन सकी। समंदर में रोड क्या बनाते वो जनाबे वाला ट्रेन न बना सके, वो प्लेन न बना सके। हज़रात मोहतरम धरती को बसे हुए 6000 साल हो गए, मगर इन 6000 साल 5000 साल के बीच में एक आदमी भी साइकिल न बना सका, मोटरसाइकिल
سائیکل کیا بناتا, اسپلنڈر کیا بناتا, وہ کریٹا کیا بناتا, وہ جناب ماروتی 800 نہ بنا سکا تو وہ کریٹا کیا بنا لیتا. خدا کی قسم ایک مشین نہیں دنیا کے پردے پہ. حضرات محترم اب سنو, بہت مزے کی بات ہے, مگر جیسے ہی میرے رب نے اپنے محبوب کو قرآن دیا, بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زور سبحان سے اللہ سبحان اللہ. کیا سمجھتے ہو قرآن جھاڑ پھونک کی کتاب ہے؟ ارے 1,24,000 نبیوں کو علم دیا مگر ان کی امتوں میں علم کو کامن نہیں کیا, کوئی امتی آگے نہیں بڑھ سکا. مگر جیسے ہی میرے مصطفیٰ زمانے میں تشریف لائے, آئے نبی, چائے نبی, 40 برس کے ہو گئے نبی, اللہ نے ارشاد فرمایا آجا میرے محبوب غار ہرا میں, آجا لے قرآن لے کے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. آ گئے مصطفیٰ غار ہرا میں, اور جیسے ہی غار ہرا میں آئے ہیں اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے. آگے بیٹھ جا رے, آگے پڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے مگر میں اس جلسے کی آخری کڑی ہوں, پیر طریقت کی دعائیں ہوں گی ایسا مجھے پتہ لگا ہے. ابھی میرے علاقے کے قاری شاہ نواز کو بھی آپ کو سننا اور محبت سے سننا ہے. باہر والے میں اور اندر والے میں کوئی ڈیفرنس مت کیا کرو, بلکہ دونوں سے برابر محبت کیا کرو. اور برابر محبت اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ قاری شاہ نواز تمہارے بار بار کام آ جائیں گے, محمد علی فیضی بھی آئیں گے کام, اور قاری شاہ نواز بار بار کام آئیں گے. ایک شاعر اور آئے ہوئے شاید راشد کوئی اور شاعر بھی ہے کیا؟ نہیں ہے. قاری شاہ نواز یہ ٹینگر پور والے, ابھی سنواؤں گا جھوم جاؤ گے تم انشاءاللہ. ایسی شاعری ہوگی, اور بلکہ کہوں گا ان سے وہی سنا دو جس میں جھومو جھومو ہے, سب کو جھمائی جاؤ. وہاں مبشر صاحب ایک پڑھے لکھے سنجیدہ قسم کے باوقار مہذب عالم دین وسطی کے, خوشی ہے کہ ان کا بچہ بھی یہاں سے فارغ ہو رہا ہے. ان بچوں کی خوشیوں میں الحمدللہ میں بھی اور آپ بھی شریک رہے. ان بچوں کا دل نہ ٹوٹے, بہت اچھا لگا. بات سن لو, آئے ہیں حضرت جبرائیل امین. حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے رسول ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں. کسی نبی کی زندگی میں 10 بار آئے, کسی نبی کی زندگی میں 20 بار آئے, کسی نبی کی زندگی میں 30 بار آئے, کسی نبی کی زندگی میں 40 بار آئے, کسی نبی کی زندگی میں 50 بار آئے. زندگی ظاہرہ میں کسی کی زندگی میں 50 بار آئے ہیں, مگر جانتے ہو تمہارے اور ہمارے نبی کی زندگی ظاہرہ 10 سال میں حضرت جبرائیل امین کتنی بار آئے ہیں؟ بولو کتنی بار آئے ہیں؟ 500 بار. نو 10 1000 بار نہیں, 5000 بار نہیں, 10,000 بار نہیں, 20,000 بار نہیں, بلکہ میرے نبی کی 63 سال کی ساری لائف میں حضرت جبرائیل امین آئے ہیں پورے 24,000 بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرہ دیکھا حضور کا 24,000 بار. چچا آ رہے کیا ریکارڈ ہے یار بھائی. مولانا ہاشم, مولانا عثمان, کمیٹی والوں, صدر سیکریٹری صاحبان, کیا خلوص ہے آپ کو. مولانا ذیشان, مولانا جاوید, سیف الاسلام, الحمدللہ یہ دلوں کا خلوص ہے کہ چچا جاتے جاتے رک گئے, واپس آ گئے. یہ محلولی ہے, عجیب ریکارڈ ہے. جانے کے ٹائم آتے ہیں. چچا سلامت رہیں آپ. واہ 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 واہ, اچ کر آئے ہیں 24,000 بار. چہرہ دیکھا ہے حضور کا, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تو نہیں دیکھا, مگر یہ تعویذ دیتے ہیں, یہ وظیفے دیتے ہیں. اور مولانا ارشد القادری کسی بستی سے مہذب شخصیت کے مالک, سلامت رہے, سب سلامت رہے, مولوی سب سلامت رہے. تو تم کہو گے مولوی سلامت رہے اور یہ جنتا, جنتا تو ایٹومیٹیکلی سلامت ہے ان کی محبت کے صلے میں. یہاں بھی اور وہاں بھی کرو تو محبت. میں ابھی باسپور میں گیا تھا تقریر کرنے, تو جس گھر میں رکا جا کے
तो उस घर में मैं जब खाना खा रहा था, मैंने सब मौलवियों ने देखा, तो घर का मालिक हमारे हाथ धुलवा रहा था, उसके बच्चे खड़े थे। अपने बच्चों से कहता था तुम एक तरफ खड़े रहो, हाथ धुलवाता था और अपने हाथ में निकाल के खिलाता था। तो मैंने खाना खाने के बाद उनसे पूछा कि साहब आप क्या करते हो? तो पता चला एक मौलाना साहब ने बताया वहीं के कि हुजूर ये फला फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है बहुत मशहूर, बोले उसके मालिक हैं ये। मैंने कहा इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक करोड़पति और मौलवी का हाथ धुलवा रहे, खाना खिलवा रहे। तो मुस्कुरा के बोला ये सारी तरक्की हाथ धुलवाने का ही नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, उलमाए किराम से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह सिले मिलेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक। कहाँ दुनिया में भी? एक हदीस सुनाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये जहन्नमी खड़े, ये जन्नती खड़े, मिशकात शरीफ की हदीस है। तो जहन्नमियों में जहन्नमी और जन्नतियों में एक मौलाना साहब हाफिज कुरान खड़े हैं, आलिम दीन, सुभान अल्लाह। बहुत मुख्तसर में सुनाऊंगा। तो एक जहन्नमी की नजर उन पे पड़ गई, हाफिज कुरान थे, आलिम दीन थे। बोले वहीं से बोले अतारिफुनी अतारिफुनी, तवज्जो है, क्या आप मुझे जानते हैं? तो मौलाना ने देखा, अरे बैठ जाओ थोड़ी देर, मौलाना निशान आप भी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप यहाँ आओ, आपका ये तो देख लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस, जरा इस मस्जिद में आना। जहन्नमी की नजर पड़ गई जन्नती पे, अब बैठ जाओ माशाअल्लाह। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या मुझे जानते हैं आप? तो नजर पड़ गई, बोले हाँ जानता हूँ। तो बोले मुख्तसर सा तारुफ मेरा ये है कि अतई तो कभी वजूइन, एक बार मैंने वजू का पानी लाके दिया था आपको, क्या चाहते हो आज मुझसे? तो कहता हुजूर आज अगर वो वजू का पानी काम आ जाए तो मुझे इस लाइन से निकाल लो। तो मौलाना के हाथ उठ गए, हदीस में मौलाना के हाथ उठ गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयशफअ लहू फयशफअ लहू, हाथ उठे और अल्लाह से अर्ज किया ए मेरे मौला, तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा और आलिम का खादिम जहन्नम में जा रहा, अल्लाह रहम फरमा दे। निदा आई हातिफ गैबी से, जा मेरे बंदे जा, पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में, तू जहां जाता है अपने साथ अपने खादिम को भी लेकर चला जा। और इन आलिमों की मोहब्बतों के सिले दुनिया में भी मिलते हैं और आखिरत में भी। सलामत रहे ये मौलवी भी और सलामत रहो तुम सब भी, दोनों जहान में अल्लाह सबको खुशहालियां नसीब फरमाए। आमीन आमीन। वजीफे दे देते हैं, फजर तक करवटें बदलता रहा, हुजूर का दीदार कर लूं, मगर ना हो सका, किस्मत ही ऐसी न थी, मगर कोई बात नहीं, मैं न देख सका, मगर मेरे आका ऐसे हैं कि उन्होंने देखा है। बेशक। मेरे मुफ्ती आदम ने देखा, मेरे आला हजरत ने देखा, मेरे साबिर पाक ने बार बार देखा, मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमीदुद्दीन नागौरी ने देखा, निजामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी ने देखा, सैयदना मखदूम मुआइम शरीफ ने देखा, शाह तफकुल शाह आलम इब्न बदावी वारिस देवा ने देखा, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बार बार देखा। और से बोलो सुभान अल्लाह, मेरे सुभान आला अल्लाह। कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों पे कोई बात नहीं है रे, मैंने नहीं देखा मगर मेरे आकाओं ने देखा। मगर देवबंदी तो न देख सका, न उसके मौलवी देख सके, न देवबंदियों के मौलवियों ने देखा। मगर अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि जिन्होंने 24,000 बार देखा वो जिब्राइल, और एक तरफ ये है जिसने एक बार भी नहीं देखा। इस एक बार भी ना देखने वाले से जब पूछा कि बताओ कैसे हैं नबी, तो दरीदा दहन गुस्ताख सीधा कह देता नबी हमारी तरह है, तेरी तरह ये मुंह और मसूर की दाल, अबे तेरी तरह जालिम, दरीदा दहन, तेरी तरह मुस्तफा। और वो हजरत जिब्राइल अमीन जिन्होंने 24,000 बार देखा। एक दिन मुस्तफा जाने रहमत ने उनसे ही पूछा था, ये जिब्राइल तुमने जमीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशे गोशे देखा, कोना कोना देखा?
देखा है? ये बताओ तुमने क्या जमीनों में या आसमानों में हमारी तरह कोई देखा है? तो फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, मासूम होता है फरिश्ता। कहने लगे हजरत जिब्राइल अमीन, तकल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, ज़मीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा कोना कोना देखा, मगर ये मेरे नबी बड़े हसीनो जमीलो मलियो सभी देखे, मगर ये मेरे आका न जमीनों में तुम्हारी तरह कोई दिखाई दिया, ना आसमानों में तुम्हारी कोई नज़ीर नजर आई। बरेली वाले बोले कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल, कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल, 24,000 बार आने वाला जिब्राइल आज आ गया है कुरान शरीफ लेकर। अब जनाबे वाला बात को गौर से सुन लो और यहीं पे बात को तमाम कर दो। हजरत जिब्राइल आ गए हैं कुरान की पहली सूरत लेके। आज सुन्नियों, आज पहली सूरत आई है और इसी पहली सूरत पे घोषणा हो गई, इसी पहली सूरत पे ऐलान हो गया, शाही फरमान जारी हो गया। इसी पहली सूरत में उम्मत मोहम्मदिया को, इसी पहली सूरत में नबी की उम्मत को मुस्तफा के मान सम्मान में और कुरान शरीफ के एजाज में जो तोहफा मिला, उस तोहफे को अच्छी तरीके से समझ लो। पहली सूरत में मेरे रब ने ऐलान कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, झाड़ फूंक की किताब मत समझना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस आयत करीमा को समझ लो। पहली सूरत, पहली घोषणा, उम्मत मोहम्मदिया को तोहफा, नबी के मान सम्मान में, मुस्तफा जान रहमत के एजाज में उम्मतियों को डिवाइन गिफ्ट आ गया। अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग मफहूम ये है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आज से पहले इल्म का उजाला फैलाया नहीं था, उम्मतियों को दिया नहीं था, मगर कुरान के उतरने के बाद, मुस्तफा के आने के बाद अब उम्मतियों के बीच में हम इल्म का उजाला कॉमन कर रहे हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस इल्म का उजाला फैलना था। जेम्स वाट है, कोयला देख के रेल का इंजन बनाता है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करता है। जब तक कुरान नहीं उतरा था लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और जब कुरान उतर गया, इल्म का उजाला फैला, फिर तो हवाओं को पकड़ पकड़ के MRF और अपोलो और योकोहामा के टायरों में बंद कर दिया। हम ही लोगों ने टायरों में हवा को बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता तक नहीं मिलता। और फिर भी अगर हवा ने निकलने का कोई बाईपास अगर ढूंढ लिया तो हमारे बेपढ़े लिखे ही ने खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया। खुदा की कसम, ये कमाल है इल्म का। बेशक बेशक। इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है और इल्म के पीछे कुरान है। बेशक। और कुरान के पीछे मेरे मुस्तफा का वजूद है। हाय हाय सुभान इसका अल्लाह। मतलब सारे जमाने की तरक्की के पीछे ये कुरान है। कुरान आया तभी इल्म का उजाला फैला। एक बात है इस कुरान की, ये तो हुआ ही जो कुछ हुआ कुरान के साथ में। तुमने क्या किया कुरान के साथ में? जबकि कुरान आज भी प्रतिबद्ध है, आज भी वचनबद्ध है कुरान। तुम जरा कुरान की हिफाजत करो, फिर देखना यहाँ भी कुरान तुम्हारे साथ वफा करेगा और कब्र में भी कुरान तुम्हारे साथ वफा करेगा। बेशक बेशक। बस चाहता हूं, बहुत अच्छा बयान आपने सुना, जाते जाते ये हदीस का टुकड़ा और सुना जाऊं। 1 मिनट लगेगा, कहो तो सुना दूं। यहां भी वफा, कब्र में कोई भी तो ना गया साथ में? कोई गया? अज़ाब के फरिश्ते आए,
قبر میں گیا تو عذاب، اور عذاب کے فرشتے گرد لے کے آئے ہیں، بڑے لمبے لمبے گرد ہیں، سر پھاڑ دیں گے، ایسا ماریں گے بکھر جائے گا پورا سر۔ مگر ان فرشتوں کے بیچ میں قرآن آ گیا، اور قرآن آ کے کہنے لگا ادھر سے نہیں دائیں سائڈ سے آئیے۔ تو جب وہ عذاب کے فرشتے دائیں سائڈ سے آئے تو قرآن دائیں سائڈ میں آ گیا اور بولا ادھر سے نہیں بائیں طرف سے آئیے۔ جب وہ بائیں طرف سے آیا تو قرآن وہاں آ گیا، بولے ادھر سے نہیں پاؤں کی طرف سے آئیے۔ جب وہ پاؤں کی طرف سے آ گیا تو قرآن وہاں بھی آ گیا، تو بولے ادھر سے نہیں سر کی طرف سے آئیے۔ تو عذاب کے فرشتے جب سر کی طرف سے آئے، گرد لے کے جب آئے تو جناب والا قرآن کے بیچ میں آ گیا۔ قرآن نے کہا ادھر سے نہیں ادھر جائیے، تو فرشتے بولے ہٹ ہمارے درمیان سے، کیا کر رہا ہے تو، کر کیا رہا ہے تو دائیں جاتے تو دائیں آ جاتا، بائیں جاتے بائیں آ جاتا، کر کیا رہا ہے تو، ہٹ یہاں سے۔ تو قرآن بولا نہیں ہٹوں گا یہاں سے۔ کہا کیوں؟ تو عذاب کے فرشتوں سے قرآن کہتا ہے اور سے سنو چلے جاؤ یہاں سے، اس نے دنیا میں میری حفاظت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور سے بولے یار سبحان اللہ سبحان درد اللہ۔ مند قرآن، ہمدرد قرآن، مونس و غمخوار قرآن، ہاتھ پکڑنے والا قرآن، بہترین رفیق اور بہترین ساتھی قرآن، مصاحب قرآن، دل کا سکون قرآن، ذہن کا سکون قرآن، گھروں میں برکتوں کا سامان، بے شک مگر پھر بھی تم قرآن سے دور ہو، پڑھتے نہیں پڑھاتے نہیں، پڑھنے والوں کے استہزاء اور مذاق اڑاتے ہو۔ اے لوگو اس قرآن کی ہمدردی اور وفاداری دیکھو، دنیا میں اس نے میری حفاظت کی ہے، اب قبر کی تیر و تار وادی میں اس کی حفاظت کروں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔